गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। चलित जानुआरी मासटी रे बिच्छा राशि जन्मित व्यक्ति शुभ अशुभ मध्य देई गति करिवे। बिच्छा राशि अधिपति हेले मंगल महाग्रह। यह एक अति एकजिदिया स्वभाव। बिच्छा राशि रे जन्मित व्यक्तिंकर घात ग्रह हेउछि चंद्र ग्रह। एही राशि काल पुरुषर लिंग चक्र। जानुआरी मासर प्रथम भाग आपणकर कलिगोल रे कटिबो। आपण काहाकू कोन कहिबे ताहा सठिक कहि परिबे नाही। आपणकर कथारे तालमेल रहिबो नाही। संगे संगे गोटिए कथा कही पर मुहूर्त रे ताहाकू परिवर्तन करिदेबे। समय समय विभ्रांतिकर परिस्थिति उपजीव, जहा द्वारा आपण जेउ कर्म करुथिले ताहा मध्य परिवर्तन हेबो, जहा कि आपण ताहाकू बरदास्त करि पारिबे नाही। एहारी मध्य रे अनेक व्यक्ति आपणक सहित मिठा मिठा कथा कही निजर हेबाकू चेष्टा करिवे ओ भितरे भितरे आपणकर चेर काटी सफा करिदेबे। भूल बाटकू मध्य नहीं जाई पारंती। कौनसी विपरीत लिंग व्यक्ति प्रेम जाल रे फसाई ब्लैकमेलिंग करी हैरान करिवे। आपण जदि असावधानता हेबे आपणकर भात हांडी मध्य से माने भांगी देबे। यही परी असुविधा मासर प्रथम भागटी कटिव। द्वितीय भाग अर्थात 15 तारिख ठारू यार परिवर्तन हेबो। बिच्छा राशि अधिपति मंगल ग्रह। यही मंगल तार नीच राशि कर्कट रे थाई बिच्छा राशि सकाशे नवम होइचंती। यह मध्य मास आरंभरु ही हेबो। नवम स्थान हेउची धर्म स्थान। एही समय रे धर्म रे बहु बाधा आसिबो। आपण जहा भी दान धर्म करुथिले एही समय रे देई न पारिबारु लोकंक ठारू निंदा और गाली सुनिबे। एही नवम गृह भाग्य गृह होइतिबारु आपनकू भाग्य साथ देबो नाही। समस्त व्यक्तिर भाग्य गठन करिबारे पितृ ही गठन करिथांती। जेउ माने पितृंकु देवता परि मानंती सेमानक उपरे भाग्य देवी सर्वदा प्रसन्न थांती। बृहस्पति बिच्छा राशि सकाशे द्वितीय अधिपति और पंचम अधिपति होई राशि उपरे दृष्टि देउथिबारु शुभ अशुभ दुई प्रकार हेबो। द्वितीय अधिपति होइतिबारु परिवार प्राय समस्त व्यक्ति आपनकू संदेह दृष्टि रे देखिबे। परिवार मध्यरे केही भल पाइबे नाही। पंचम गृह हेला संतान गृह, ज्ञान गृह और निजर उदर। बृहस्पति एबे सप्तम रे बकरी। एही समय रे आपण ज्ञानहीन हो जिबे। संतान माने अमानिया हेबे। आपणकर कथा से माने मानिबे नाही। निज इच्छा रे खराब काम को मन देई तिल को ताल करी बसिबे।
ଓ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୁଧ ଥିବା ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଧନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନାଗମ ହେବାରେ କେହି ବାଧା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ଆପଣ ହତାଶ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ବୁଧ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କଲେ ସହଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ମାସର 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବୁଧ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ହତାଶ କରାଇଦେବ। ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଳହ କରିବେ। ଜମି ଜମା ଉପରୁ ଜମାରୁ ବିବାଦ ତୁଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବେ। ଏହି କଳିକୁ କେହି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୌଣସି ତରଫ ଜିଦି ଧରି ବସିବେ। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ହେବେ। ଆପଣ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, ନିଦାଗ ଝାଞ୍ଜି ବହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସି କାଳ ବୈଶାଖୀ ପରି ମେଘ ପବନ ହେବ ଓ ସେହି ପବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତୃତୀୟରେ ବୁଧ ଅଶୁଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ବାଧା ଦେବେ ଓ ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶିକୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁକ୍ର ବ୍ୟୟ ଅଧିପତି ଓ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଗୃହ। ଏହି ବ୍ୟୟ ଗୃହଟି ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହଟି ସୁଖ ଗୃହ। ପ୍ରେମରେ ସୁଖ ପାଇବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜଳ ଜଣାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୁନା କଳସ ଧରି ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରି ଭୋଜି ଭାତରେ ମସଗୁଲ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯୌନ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେ। ଏହି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା ଏକ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବାରେ ବାପା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ମା ପୁଅକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ପରି ଓ ଡାଳର କଣ୍ଟା ପରି ନୁହେଁ। ଏହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ରହି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଖସାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇବ। ଏଣୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ରାହୁ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ 18 ମାସ ରହିବେ, ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆମର ତ ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବେ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଓ ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ରହିଥିବାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ତାହା କଳେ ବଳେ ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୌନ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କେତୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକାଦଶରେ ରହି
ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ପରି ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ମାର୍ଗୀ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ଯେତେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ରହିବେ ସେତେ ଭଲରେ ରହିବେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ଧର୍ମ କଥା ମାନ କହୁଥିବେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେତେ ପାପ କର୍ମ ମାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରି ବିପଦକୁ ବରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଖାଲିକୁ ସେଇ ଖାଲି ରୁହନ୍ତି। 2024 ବର୍ଷଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନା ଅନୁରାଧା ବିଛା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଇଏ ଦୁଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାକ ବିଛା ରାଶିର ଦୁର୍ବଳ। ଦୂରରେ ଥିବା ଆଲୋକ, ଦୂରରୁ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ବିଛା ମାନେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆଲୋକର ଚାରିପାଖରେ ଚକ୍ର କାଟିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି କାହାରିକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜେ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ମାଗୁର ସିଙ୍ଗି ମାଛ ପରି। ସେମାନଙ୍କର ଦଂଶନ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ି ହାରିଯାଆନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗଲା ବିଛା ରାଶିର ଗୁଣ। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି ଭୁଲର ଶିକାର ହେବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ। ନକଲ କରିବା ଗୁଣ ବିଛା ରାଶିର ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏଇ ଗଲା 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।